धर्म सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरसवारी गुर खालसा साध संगत जी सतगुरां दे प्रकाश दिहाड़ी की खुशी दे विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश दिहाड़ी की खुशी दे विच ये गुरमत समागम हो रहे ने। परसों तो गुरु दरबार दे विच श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ सी, समाप्ति हुई है दीवाना दे विच आप जी जुड़ बैठे हो। सब तो पहला ते पहले गुरु साहिब जी दे प्रकाश दिहाड़े दियां आप सरबत संगतां नूं लख लख वधाइयां, लख लख मुबारकां। गुरु पातशाह मेहर करन साडे जीवन दे विच भी सच्चा प्रकाश, चंगे गुणां दा प्रकाश, ज्ञान दा प्रकाश होवे, अज्ञानता रूपी विकार दूर होण, हिरदे दी मैल दूर होवे। ये मालक जी दे चरनां च अरजोई अरदास सारियां दी गुरु पातशाह जी दे चरनां च है। अरदास करनी भी है, मालक जी कृपा करियो साडे कलयुगी जीवां ते हम अवगण भरे, एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। पातशाह सिर दी चोटी तो लैके पैर दे गूठे तक भरे पए आ पापां दे नाल, मैल दे नाल, एक भी गुण चंगा नहीं। बख्शिश करके अपने नाल मिला लवो। ये अरदास बेनती हमेशा ही सिख नूं करते रहना चाहिए। रोह विचार आओ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश दिहाड़े के संबंध विच विचार करिए, समझण दा यतन करिए। कई गुरमुखां ने पहला पुछया सी कि ये प्रकाश दिहाड़ा की है, क्योंकि जदों असी पढ़ना नहीं, किते सतसंग दे विच नहीं आउणा, नैट ते भी कोई चज दी चीज़ नहीं सुननी, गुरमत विचार नहीं सुननी, फिर सानू की पता होना है कि प्रकाश दिहाड़ा गुरु साहिब जी दा की है, खास करके गुरु ग्रंथ साहिब जी दा। सो प्रकाश दिहाड़ा, पहला प्रकाश दिहाड़ा वो दिन है जिदन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज संपूर्ण हो चुके सन। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सारी बाणी इकत्तर करके संकलन, संपादन, लिखती दा काम चंगी तरह गुरबाणी नूं एकजुट कर लिया गया सी। जिवें अज धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अपने सामने ने इदां तैयार बर तैयार कर लिया गया सी। और पहली बार हरमंदर साहिब दरबार साहिब सचखंड विखे अमृतसर उत्थे प्रकाश किया गया सी। हरमंदर साहिब जी दे विच पहले ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी नूं लाया गया सी। वो दिन जिदन पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज प्रकाश हुई सी, अज वो दिन आपां मना रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी संपादना करन दी लोड़ क्यों पई, और वो भी पंचम पातशाह जी नूं। उस तो पहला गुरु साहिब जी दी बाणी सुरक्षित सी, इदां नहीं कि किते खिंडी सी। पोथियां दे रूप दे विच गुरु नानक साहिब जी दी बाणी दूसरे पातशाह जी कोल आ गई, फिर तीसरे पातशाह जी कोल, चौथे पातशाह जी कोल, इदां अगे तो अगे आउंदी रही। कुछ बाणी तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी के पुत्रां दे कोल भी सी, और भगतां दी बाणी, भट्टां दी बाणी, ये महाराज जी ने समय समय ते पंज गुरु साहिबान ने आप इकत्तर की। गुरमुखो पहलां ते आपां ये समझिए कि गुरु साहिब जी का ज्ञान किन्ना वड्डा सी, किन्ना उच्चा सी।
ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਰੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਧਰਮ ਔਰ 5-7 ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ, ਫਿਰ ਜੈਨ ਮਤ, ਬੁੱਧ ਮਤ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝੀਏ। ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ। ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਾਈਬਲ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਅਹਿਦਨਾਮਾ, ਅਹਿਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਹਿਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਾ ਬਚਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ 66 ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ 5 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੀਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਅੰਗ ਨੇ, ਜੈਨ ਮਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 24ਵੇਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਆਇਆ,
ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਅੰਗ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਅੰਗ, ਤ੍ਰਿਪਾਲੀ ਅੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 100 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ 500 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਘਾਟਵਾਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੋਧੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੈਨੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਹੂਦੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਉਹ ਵੇਦ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਵੇਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਵਟ, ਮਿਲਾਵਟ, ਘਾਟਵਾਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਲੈਣੀ ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਬਾਣੀ ਉਤਰਨੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਆਖਣਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਛੇੜ ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਾਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੀਸਰਿਆਂ ਨੇ ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬਾਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥਿੜਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 5 ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਿਪੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਉਸ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਬਦ। ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਬੀਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ? 10ਵੀਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਬੀਬੀ, ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਬੇਬੇ। ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿਖਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:15 ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਗੁਰਮੁਖ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਡੈਡ, ਹਾਏ ਬਾਏ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੋਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਆਖੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਗਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਚਾਹ, ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸ਼ਬਦ? 2 ਸ਼ਬਦ ਬਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡਾਟਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਨ। ਬਸ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ,
ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਪੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ 2009 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਆਏ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਨੀਆਂ ਪਾਨੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ A to Z ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਤਰਾਸਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ, ਜਾਪਾਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਲਿਪੀ ਆ ਜਾਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਦੇ ਅਸੂਲ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਹੈ, ਲੱਚਰ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਆ ਦੂਜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਅਜੇ 10-15 ਸਾਲ ਖੜ੍ਹ ਜਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਾਓ, ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਨਗੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਵਿਗੜਨਗੇ ਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ, ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਬੇ ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦਾਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਿਜਾਇਓ। ਸੋਚਿਓ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਵਿਹਲਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਦਾਦਾ ਰਹੇ, ਬੇਬੇ, ਬਾਪੂ, ਮਾਂ, ਬਾਪ,
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਡੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ, ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਲਿਆ ਬੁਲਟ, ਲਿਆ ਥਾਰ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋਚਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 10 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੁੜੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰਹਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਖੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੰਗੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ 3 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੀ ਚਲੋ, ਨਾ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ $2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚੇ 37 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ
ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ, ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ, ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਓ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਾੜੀ ਹਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 17 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅੱਜ 28 ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣੋ, YouTube 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, 35 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ। ਵਿੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਨੌਕਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਮਾਲਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ, ਮਾਲਕੀਅਤ, ਮਾਲਕਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਸਿੱਖ ਸੀ? 1% ਤਕਰੀਬਨ, ਕਈ ਤਾਂ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਰਲੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਲੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਬਣਾਓ। ਦਲੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। 3 ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ 1 ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 4 ਬੱਚੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ 37 ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। 3 ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। IAS IPS UPS ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਬਾਹਰਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੀ ਬਸ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗਾਥਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਛਤਾਓਗੇ।
ये सच है, हकीकत है। दूसरी लिपि, तीसरा ग्रंथ, चौथा है सभ्याचार और पंजवां है स्वरूप। अपने को पंजे चीज़ां जी। महाराज ने फिर पहले अपने 4 गुरु साहिबान उन्हां दी बाणी विच अपनी बाणी गुरु अर्जन देव महाराज जी ने और 15 भगतां दी बाणी, 15 भगतां दी बाणी, 11 भट्ट और 4 गुरसिख। कई विद्वान 3 गुरसिख कहते हैं। सब तो विलक्षणता जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच है, इहदे विच गुरु साहिब जी आप भी बैठे ने और गुरु दा सिख भी नाल ही बैठा है। जिहड़े 4 गुरसिख ने ना, भाई सत्ता ते बलवंडा 2, एक भाई मरदाना जी दे 2 शब्द ने विद्वान मनते आ, ते एक रामकली सद बाबा सुंदर जी की बाणी। 4 गुरु के सिख उन्होंने भी पातशाह ने नाल ही बिठाया होया। जिथे आप गुरु साहिब जी को नमस्कार करते हैं, उन्होंने सिखां भी होंदी है। और जेडे 2 सिख सी ना, सत्ता ते बलवंडा, वो गुरु अर्जन देव महाराज जी के कीर्तनीय सी, गुरु घर के कीर्तनीय। उन्होंने बाबत आप जी ने सुनिया होना, कुराहे पै गए, मत ते पड़दा पै गया, पर सियाणे सी, गुरु ने बख्शिश कर दी, सोझी पाई, बख्शे गए। उन्होंने दी भी बाणी रामकली दी वार विच दर्ज है। अज तो पहला किसी भी धार्मिक ग्रंथ दे विच किसी होर दी बाणी नहीं सी पाई गई विच, किसी भी होर दी। जिथे भगत रविदास जी, जिन्होंने दुनिया चमियार कहती है, सब तो नीवा दर्जा दिता गया सी, पर गुरमत दे विच इस चीज़ का खंडन किया गया। जिथे भगत रविदास जी बैठे ने, उत्थे भगत रामानंद जी भी बैठे ने। भगत रामानंद जी ब्राह्मण सी, वो भी विच बैठे ने। जिथे गुरु नानक साहिब जी बैठे ने, गुरु अर्जन देव महाराज बैठे ने, उत्थे मरदाना जी भी बैठे ने, सत्ता ते बलवंडा जी भी विच बैठे ने, 11 भट्ट भी विच बैठे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सारी बाणी नूं बड़े सोच समझ के, बड़े आनंद दे विच लिखण दा काम शुरू करा के संपूर्णता ही कराई। 1604 नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जदों लिखे गए, फिर उहदा अंकित तत्करा बनाया गया, उहदी फिर जिल्त बनवाई गई। जदों बिल्कुल तैयार हो गए गुरु साहिब प्रकाश होने दे लई, फिर विचार की गई कि इन्ना महान ग्रंथ सतगुरां दी बाणी, इनू पढ़ेगा कौन, इहदी सेवा संभाल कौन करेगा। फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने निगाह मारी। महाराज जी की निगाह दे विच बाबा बुढ़ा जी आए, ब्रह्म ज्ञानी तत बेता, जिन्हों माण सी 5 गुरु साहिबान जी के दर्शन करन दा, गुरु अर्जन देव जी के समय तक। वैसे तो 6वें पातशाह 6 गुरु साहिब जी का दर्शन किया बाबा बुढ़ा जी ने। उन्होंने पातशाह ने ग्रंथी थापिया, आख्या बाबा बुढ़ा जी आओ, तुसी इस पावन ग्रंथ नूं, पोथी नूं, आद ग्रंथ नूं, पोथी भी कहा जाता सी आद ग्रंथ, इस बाणी नूं सिर ते चुक के लैके जाओ सत्कार दे नाल। प्रकाश कित्थे होना, पूछा गया पातशाह इस ग्रंथ नूं रखना कित्थे है, प्रकाश कित्थे करना है। उस तो पहला गुरु अर्जन देव महाराज जी, जिथे अज दरबार साहिब दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश हुंदे ने, आपां दर्शन करन जाने आ, इस जगह के उत्ते पहला गुरु अर्जन देव महाराज जी आप बैठते होंदे सी, आप मंजी ते सज के गुर उपदेश देंदे हुंदे सी। आख्या उस जगह नूं साफ किया जाए, किहड़ी जी, जिथे असीं बहिंदे सी, बिल्कुल सारी विछाई चक दी जाए, नवीं विछाई की जाए, नवा पीढ़ा लाया जाए। पातशाह तुसी फिर कित्थे बैठोगे, असी भुंजे बैठिया करांगे। पातशाह इस ग्रंथ नूं संतोख्या कित्थे जाए करेगा। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहन लगे जिथे असी आराम करते हैं रात नूं, कित्थे, कोठा साहिब, अकाल तख्त साहिब जिथे अज है ना, उत्थे कोठा साहिब एक जगह बनी हुई है, जिथे अज भी उही मर्यादा है। रात नूं जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विराजमान होकर जाते हैं ना हरमंदर साहिब जी तो, उत्थे ही जाते अकाल तख्त साहिब के अंदर कोठा साहिब। फिर महाराज आप आराम कित्थे करया करोगे।
गुरु अर्जन देव महाराज जी कहन लगे, पलंग ते गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान होया करनगे, असी उहदे थल्ले चादर विछा दिओ, उत्थे भुंजे ही अपना आसन लाया करांगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कई लोग कह दिंदे आ ना जी फलाने बंदे धरती ते पैंदे आ, जी मनमत है। मनमत नहीं, तुहानूं पता ही नहीं ये चीज़ां दा। ये मर्यादा गुरु अर्जन देव महाराज जी तो शुरू हो गई सी सत्कार दे वजों। अज भी जो आप किसी के घर गुरु साहिब जी लैके जाते हैं ना, ये गल आखी जाती है कि पातशाह जी का पलंग उच्चा होवे, चलो कोई दिक्कत है तो गल वखरी है। जेकर नहीं तो तुसी भुंजे सौना है, जे तुसी मंजिया ते सौना है, सतगुरां दे थल्ले एक तख्त पोश होना चाहिए, उहदे उपर फिर पीड़ा साहिब, उहदे उत्ते फिर सतगुरां दा प्रकाश। इदां मर्यादा है। बाबा बुढ़ा जी नूं ग्रंथी ला के गुरु अर्जन देव महाराज जी आप नंगे पैरी चौर करते जा रहे हैं। हरमंदर साहिब दरबार साहिब दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया। बड़ी संगत सी, प्रकाश किया गया। पहला हुक्मनामा की आया जिहड़ा आपां शब्द पढ़िया, सूही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। ये संत बाणी है, ये 4 पद ने, आपां इक्को ही पढ़िया। ये पूरा हुक्मनामा बाबा बुढ़ा जी ने लिया। वो दिन से भादो सुदी एकम संमत 1661, 1 सितंबर 1604 ईस्वी। कई गुरमुखां नूं ना संमत ते ईस्वी दे विच फर्क नहीं पता लगता। जदों आपां गुर इतिहास पढ़ते हैं ना, पुरातन तारीखां संमत दे विच आउंदियां ने। एक सीधा जिहा तरीका दसदिआं तुहानूं कि 57 साल का फर्क है। 57 साल का 1661 संमत है, ये विचों 57 कढ़ दिओ, 1604 बस। जदों किते संमत आवे उन्होंने जदों तुसी कन्वर्ट करना है ना ईस्वी च सन च 57 विचों कढ़ दिया करो, अपने आप डेट सही आ जाया करेगी। सो इस तारीख नूं इस दिन ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश होया। बाद दे विच 10वें पातशाह ने फिर गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी दर्ज कर दी गई, जिन्हों दमदमा साहिब वाली बीड़ कहा जाता है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जिहड़ी बाणी का तरतीब वाला ब्यौरा है, सब तो पहला गुरु नानक साहिब जी दे ये तकरीबन इन्हां दे 974 शब्द ने गुरु नानक देव महाराज जी दे सारे। और गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जिहड़े अज साडे कोल मौजूद ने तकरीबन 7000 शब्द है, तकरीबन 7000 शब्द है। फिर गुरु अंगद देव महाराज जी दे 63 सलोक ने, फिर गुरु अमरदास महाराज जी दे 679 शब्द ने। ये गुरमुखों कईयां ने अड्डो अड्डी गिनती लिखी है। फिर चौथे पातशाह पंजवें पातशाह के कईयां ने 2218, कईयां ने 2300 कुछ, जानी कि सब तो वध गुरु साहिबाना दे विचों बाणी गुरु अर्जन देव महाराज जी की है। और सब तो पहला गुरु नानक साहिब जी की, दूसरे तीसरे चौथे पातशाह। ये रागबद्ध बाणी है, 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु ग्रंथ साहिब जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। एक अंग तो लैके 13 अंग तक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जपजी साहिब जी ਜਿਹੜੇ राग मुक्त ने। फिर सोदर आ गया, सोहेला साहिब, इन्हां ਦੇ शब्द रागां ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। फिर 31 राग शुरू हो जाते हैं, सिरी राग तो लैके जैजावंती राग तक। 31 रागां दे विच बाणी रागबद्ध तरीके दे नाल। और इन्हां दी तरतीब गुरु साहिब जी दे शब्द, फिर 1 तुका, 2 तुके, 3 तुके, फिर शांत, फिर 12। उस तो बाद जिहड़ी राग रहत बाणी है, जिवें सुखमनी साहिब हो गया, पट्टी बाणी है, थित्ती बाणी है, सिद्ध गोष्ट, रामकली साध, इस तरह ये जिहड़ियां बाणियां ने अखीर दे विच। और उस तो बाद फिर भगतां दी बाणी शुरू हो जाती है। भगतां दे विचों सब तो पहला जेकर भगत कबीर जी उस राग दे विच मौजूद ने, भगत कबीर जी का पहला ही शब्द होंदा है। भगतां दे विचों भगत कबीर साहब जी की बाणी ज़्यादा है, और पहला भगत कबीर जी नूं जगह दी गई है। इस तरह ये बाणी तरतीबवार काव्य छंदां दे विच लिखी गई है। कई भाषाओं का सुमेल है, लिपि गुरमुखी है। कई बंदे कहते हैं ना पंजाबी भाषा पढ़ते हैं, नहीं असी गुरमुखी पढ़ते हैं। विच अध्यापक बैठे ने, भाषा होर हुंदी है,
ਲਿਪੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, 10 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, 10 ਕਰੋੜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਵੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੀ 1948। 1948 ਅੰਗ ਸੀ। 12.8 ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਅੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ। ਪੰਨੇ ਸੀ 974। 1948 ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, 14-15, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਫਲਾਣਾ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਊੜਾ ਸਿਖਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਸਵਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਧੂਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਨ ਜਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਊੜਾ ਆੜਾ ਜਾਂ ਕੱਕੇ ਕੰਨਾ ਕਾ ਜਾਂ ਊੜੇ ਹੋੜਾ ਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੋੜਾ ਘਨੌੜਾ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਂਕੜ ਦੁਲੈਂਕੜ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੱਬ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਲਾਓ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। 99% ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਰਨਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏਗਾ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ,
फिर अपने बच्चों को उहो जे लैवल का दिमाग भी दिओ। जे हज़ारां रुपये लखां रुपया खर्च करके भेजना कनेडा है, फिर सरकारी स्कूल चलाओ। सरकारी स्कूल चलाओ, सब तो सौखा तरीका है। और सरकारी स्कूल वाले बच्चे ज़्यादा दिमागी है, दुनियादारी बारे उन्होंने ज़्यादा पता। एक विच शब्द आया रंबा, अंग्रेजी स्कूल वाले कहते रंबा की हुंदा, वो सरकारी वाला बैठा कहता जो गोडी करने वाला दाती की हुंदी है, दाती की हुंदी है जी। दूजा कहता पट्ठे वड्ढण वाली घाह वाली। हौली हौली ये चीज़ां भी हवेलियां दे विच चलियां जाणियां। ऊड़ाड़ा भी जिवें हुण जदों किसी का नवां नवां विआह हुंदा ना, वो फिर पोज जे बनाउण वास्ते जांदे आ हवेलियां 'च। वो पुराना जिहा कच्चा घर हुंदा, उत्थे कच्चा चौंका, वो हारा ढारी हल पंजाली, वो चीज़ां पईयां हुंदियां, उत्ते लिखिया हुंदा आ हल है, आ पंजाली, आ बाण वाला मंजा। हौली हौली गुरमुखो ये जिहड़ा ऊड़ा आड़ा है ना, जेकर ना समझे ना गौर कीती, ये भी उत्थे टंगिया मिलना कि आ भी ऊड़ा आड़ा हुंदा सी। सरकारी स्कूलों के बच्चे बड़े हुशियार होंगे आ, फिजिकली तो मैंटली दोने पक्ष तो। अजकल बड़ा सुधार हो गया सरकारी स्कूलों का। मैनू कोई ऐ नहीं भी किसी मास्टर ने कहता भी साडे बच्चों की गिणती वध जाएगी ना। जेकर तुहाडे बच्चे किताबी बनी जाणगे, कोई दुनियादारी बारे पता ही नहीं, वो फिर गुरमुख काहदी पढ़ाई है, काहदा ज्ञान है, काहदा ज्ञान है ना। हाँ, जे कॉन्वेंट स्कूलों चों बच्चे पढ़ाने ने, उन्हां च पढ़ा रहे हो, फिर उन्होंने दिमाग च इक्को गल रखो कि भाई IPS ऑफिसर बनना है, UPSC का टैसट क्लीयर करना है, PCSE, इहो जे दिमाग च बिठाओ। दुनिया दे विच जिवें वो बच्चे ने स्कॉलरशिप लई है ना, उदां दा दिमाग च नौकरी नहीं, नौकरी करना माड़ी गल नहीं, पर दिमाग दे विच नौकरशाही आ जानी सब तो वड्डी गुलामी की निशानी है। अबदाली ने अपने स्कूल खोले सी पंजाब च, पर सिख गुलाम नहीं सी, हमेशा सिख सुतंत्र विचरदा सी। उन्होंने अपने बच्चे अबदाली के स्कूलों च नहीं सी लाए ना, अपने गुरुद्वारियां दे विच अपने बच्चे पढ़ा ले, अबदाली के स्कूलों च नहीं लाए। अबदाली के स्कूल मीनस जिवें अज दे, हुण मैं गांह वाली गल क्यों आखां, तुसीं आप सियाणे हो। माड़ी गल नहीं, माड़ी गल नहीं, उच्ची सिक्ख्या देनी जरूरी है, पर अपनी माँ नूं जिहड़ा बच्चा माँ नहीं ना कहिंदा, दूजी औरत का सत्कार नहीं कर सकता। माँ बोली पंजाबी है, गुरमुखी है। जिहड़ा बच्चा गुरमुखी भाषा दे विच निपुण हो गया, दुनिया की कोई भी भाषा वो सीख सकता है। पंजाबी संपूर्ण भाषा है, तुसी कोई भी जुबान दे विचों गल कह दिओ, वो ये भी लिखिया जाऊगा, चच्चा चमचा ये भी लिखिया जाऊगा। अंग्रेजी दे विच तोड़ मरोड़ करनी पैंदी है, चच्चा जे शब्द CH। गुरमुखी सब तो संपूर्ण भाषा, सब तो संपूर्ण। हर एक जुबान की एक्टिविटी लफ्ज़ां च लिख सकते हैं। हुण ये ना कहो कि बाबा आप तो अंग्रेजी विच बोली जाता, नहीं नहीं, माड़ा मोटा जा फिर असर हो ही जाता ना। मतलब पंजाबी भाषा संपूर्ण भाषा है, जो भी जुबान दे अंदरों तुहाडे संघ दे विचों बाहर गल निकलनी है, वो लिखी जाएगी, लिखी जाएगी। इस करके बच्चों को पंजाबी दे नाल जोड़ो, गुरमुखी दे नाल जोड़ो, बाणी दे नाल जोड़ो। बाणी बाणे दे धारनी बनी है। सो हुईयां बेअंत भुलां दी खिमा। फिर दोबारा तो आप सरबत संगतां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले प्रकाश दिहाड़ी दियाँ लख लख वधाइयां, लख लख मुबारकां। मनाया सफल तां होना है जेकर आपां इस गुरु दे लड़ लगांगे। पढ़ो, जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ो, किसी तरीके नाल पढ़ो। अनस्किल्ड बंदा आपां घर दे विच नौकर भी नहीं रखते। झाड़ू पोचे वाला कोई रखना होवे ना, पहला 10 घरां तो पुछांगे कि भाई किदां दा काम करदा बंदा है। और जो असी आप पाठ जी घरे ही करते हैं, सहज पाठ कर, जम जम कर, पर थोड़ा जिहा बाबे नूं सुना भी आया कर 5 पौड़ियां, तेनों आउंदा भी है, ठीक है ना। सोचो, गुरु साहब ने आख्या हर एक सिख आप बाणी पढ़े, आप पाठ करे, पर सिख के ये नहीं वो वीर वांग बीबी लिखाए तो बेबी लिख दे ना। गुरबाणी सीखो, गुरबाणी पढ़ो।
हाँ समाप्ति ठीक, समाप्ति का टाइम हो गया। चंगियां गल्लां नूं ग्रहण करिया करो। होईयां बेअंत भुल्लां दी खिमा।